اور جب ہم حضرت امام حسین کی بات کریں تو کیوں نہ ابن حسین کی بات کر لیں پہلے۔ ولایت کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا کیوں نہ ہم اس کی بات کر لیں۔ اور جب بھی ہم حضرت امام حسین کا ذکر کریں گے تو حضرت علی کی یاد تو آنی ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے۔ جب خاموش ہیں، ابھی کچھ بولا نہیں ہے، ابھی خاموش ہیں، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ تو علی کا مرتبہ اے ہے، کیا مرتبہ ہے؟ آئیے اسی سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، شفیع روز شمار، حبیب پروردگار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اپنے انداز دوستو، حضرت علی ایسی ذات کا نام ہے کہ جو پیدا کعبے میں ہوا اور شہادت مسجد میں ہوئی۔ آئے ہے کیا مرتبہ ہے حضرت علی کا۔ آپ کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، حضرت علی ابھی پیدا نہیں ہے، ماں کے شکم میں ہے۔ خاندان قریش کا یہ قانون تھا کہ وہ کعبے کا طواف کرنے جاتے تھے۔ آپ کی ماں کعبے کا طواف کرنے جا رہی ہیں، وقت پورا ہو چکا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ کب پیدا ہوگا آج کل میں 2-4 دن میں کب پیدا ہوگا کسی کو معلوم نہیں ہے، مگر حضرت فاطمہ بنت اسد نے دیکھا کہ ابھی میں بدن سے ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کعبہ شریف کا طواف کرنے چلی گئی۔ اور جو ہی طواف کرنے کے لیے چکر لگانا شروع کیا، فاطمہ بنت اسد کو درد ہونا شروع ہو گیا، جس کو درد زا کہتے ہیں، جو ڈیلیوری کا درد ہوتا ہے، وہ درد زا ہونا شروع ہو گیا۔ اب پریشان ہے۔ اس وقت جو ہے کعبہ شریف کے ارد گرد کوئی مکان نہیں تھا، دور دور تک مکان نہیں تھا۔ اب چھپے تو کہاں چھپے، کیونکہ پردہ بھی ضروری ہے، پردہ بھی ضروری ہے، بچے کی پیدائش ہونی ہے، یہ سب کو معلوم ہے، پردہ بھی ضروری ہے۔ کیا کرے، چھپے تو کدھر چھپے۔ اسی غور و فکر میں تھی، اچانک کعبے کی دیوار چاک ہو گئی۔ سبحان اللہ، کعبے کی دیوار چاک ہو گئی۔ کس کے لیے؟ حضرت علی کی خوش آمدید کے لیے۔ کہتے ہیں نا، علی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، علی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ارے علی کا ذکر کرو، تمہاری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ارے مشکلوں کو بھی مشکل میں آ جانا پڑے گا اگر علی کا نام لے لیا تو۔ کعبے کی دیوار چاک ہو گئی، لوگوں نے دیکھا، کسی نے کہا کعبے کا دروازہ کھل گیا۔ مجھے دروازہ کھلنے سے یا دیوار چاک ہونے سے اس وقت اس چیز سے مطلب نہیں ہے کہ دیوار چاک ہوئی یا دروازہ کھل گیا، مجھے اس چیز سے مطلب ہے کہ کس کے لیے ایسا ہوا۔
अंदर से आवाज आई, फातिमा बिनते असद अंदर आ। हजरत फातिमा अंदर गई, दरवाजा बंद, दीवार जो चाक हुई थी बंद हो गई, पर्दा हो गया, बच्चा पैदा हो गया। सुभान अल्लाह। काबे के अंदर, अरे किस काबे के अंदर हाजियों से पूछो कि जब एक बार पहुंचते हैं और एक बार नजर पड़ जाए तो दोबारा नजर उठाने की इजाजत नहीं है। उस काबे के अंदर हजरत अली पैदा हुए, बच्चा पैदा हुआ, मां खुश हो गई, बच्चा हुआ है, मां खुश हो गई, बच्चा हुआ, बच्चे को गोद में उठाया, मगर जब देखा तो गमगीन भी हो गई कि बच्चे ने आंखें नहीं खोली हैं, इसका मतलब बच्चा अंधा है, इसका मतलब बच्चा अंधा है। फिर भी सोचा अंधा है मगर काबे की अता है, बच्चा है, अंधा है मगर काबे की अता है, इसलिए कोई बात नहीं है। काबे की अता समझकर बच्चे को सीने से लगाया, बाहर निकली, दरवाजा खुला, बाहर निकली, घर पे आई, लोगों ने देखा, मोहल्ले वालों ने देखा, हजरत अली के घर वालों ने देखा, मगर आंखें बंद, आंखें बंद हैं, आंखें बंद हैं। लोगों ने कहा बच्चा अंधा है, आंखें नहीं खोल रहा, बच्चा अंधा है, आंखें नहीं खोल रहा, बच्चा अंधा है, आंखें नहीं खोल रहा, बच्चा अंधा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा कि मेरे चाचा के घर में कोई लड़का पैदा हुआ है, गए कहने लगे अपने फातिमा बिन्त असद, इनकी चाची थी, कहने लगी चची जान जरा वो बच्चा भी हमें दिखा दे जो पैदा हुआ है। कहने लगी बेटा पैदा तो हुआ है, कांटे की अता है, मगर आंखें नहीं खोली, लगता है अंधा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कोई बात नहीं, कम से कम मेरी गोद में दे दो, वो चांद सा टुकड़ा मैं अपनी गोद में लेकर के देख लूं है कैसा। जो ही मेरे आका ने गोद में लिया, हजरत अली ने आंखें खोल दी, हजरत अली ने आंखें खोल दी। जब आंखें खुली, लोगों ने देखा, बाद में जब अली समझदार हुए, जवान हुए, ईमान लाने के बाद जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, जब ऐलान करने के बाद समझदार हुए, किसी जंग में किसी सहाबी ने पूछा अली आप बचपन में जब पैदा हुए थे तो उस वक्त आपने आंखें नहीं खोली थी, और जब मेरे आका को देखा तो आंखें खोल दी, आखिर मामला क्या था। हजरत अली ने कहा सुन, पूछने वाले मुझसे पूछता है आंखें नहीं, मेरे आका की गोद में गए तो आंखें खोल दी। सुन, दुनिया में आने के बाद मैं ये नहीं चाहता था कि किसी दुनियादार का मुंह देखूं, मैंने जब देखा कि मैं हबीबे परवरदिगार की गोद में हूं तो मैंने सोचा इससे बेहतर कोई चीज नहीं, हबीबे परवरदिगार का चेहरा देख ले। ये हजरत अली है, ये वही हजरत अली हैं जिनके लिए एक बार सूरज भी कशमकश में पड़ गया था, डूबूं कि कब डूबूं। यही वो हजरत अली हैं। मकामे सहबा में जब हजरत अली की नमाज कज़ा हुई थी, आज के वक्त में अपने इमामों से पूछो सूरज कब डूबेगा, इमाम बताएगा 7:42 पे। 2 दिन के बाद पूछोगे तो कहेगा 7:41 पे। कहने लगे हजरत थोड़ा सा 1-2 मिनट आगे पीछे कर लिया करो। कहने लगे मेरे हाथ में थोड़ी है, वो सूरज की अपनी मर्जी है, अल्लाह ने उसको ताकत दिया है, उसकी अपनी मर्जी, उसकी मर्जी पर हम मुनहसिर हैं। जब डूबेगा उसके बाद ही मगरिब की अजान होगी। कहने लगे हजरत 2-4 मिनट मुझे कहीं जाना है, 2-4 मिनट पहले अजान पढ़ लेते मगरिब की। कहने लगे ना, सूरज जब डूबेगा तब। कहने लगे कब डूबेगा, कहने लगे अपने वक्त पर डूबेगा। कहने लगे वक्त से पहले, कहने लगे ना, वक्त के इमाम नहीं बल्कि मुहद्दिस मुफक्किर मुजद्दिद से पूछ लो, मगर सबकी यही आवाज होगी सूरज जब डूबेगा नमाज तब अदा होगी, सूरज जब डूबेगा मगरिब की नमाज तब अदा होगी। अरे दुनिया वालों सुनो, मकामे सहबा में जब हजरत अली के लिए मेरे
मेरे आका ने सूरज को इशारा किया और डूबा हुआ सूरज लौट के आया। उस वक्त जब लोगों से पूछा गया कि आज सूरज कब डूबेगा, कहने लगे सूरज की मर्जी है। मगर जब सूरज से पूछा गया कि आज तू कब डूबेगा, रोज 7:42 पे डूबता था, आज मामला क्या है, आज इतना वक्त हो गया। सूरज ने कहा आज मेरे हाथ में कुछ नहीं, अली से पूछ, अली की नमाज जब पूरी होगी तब डूबूंगा। अली कयामत तक अगर सलाम ना फेरे, मिसाल दे रहा हूं, अगर अली कयामत तक सलाम ना फेरे तो सूरज की हिम्मत है आगे बढ़ जाए? ये वो अली है। मुख्तसर सी बात हजरत अली की शान है।